गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते अकीदा रख के गुरसिखी दे तहत सारा जीवन उस महापुरुष ने हंडाया है। कोई भी कदम गुरमत दे विपरीत नहीं जीवन काल अंदर पुटिया। और जे दुनिया तो जान लगे ने ते ओ भी दीन दी खातर आपा वार के गए ने, अमरा पदवी नूं प्राप्त हो के गए ने। सूरबीर बचन के बली हमू मर्द बायद शवद सुख न वर न शिकमे देगर दर्द हाने देगर। जो जुबान ते है उही ढिड विच, जो ढिड विच है उही जुबान ते उस महापुरुष दे रहिंदा सी। जो गलुए चों बोल कढ़दा सी पत्थर ते लकीर हुंदा सी। ये जेड़ी गलुए चों मुबारक बचना वाली बात है, 5 साल दी उम्र सी। रोडे पिंड रहिंदे ने ते एक बार संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा पिंडरां वाले जथे समेत इस नगर गुरसिखी दा प्रचार करन लई गए। बाबा जरनैल सिंह हुणां दे परिवार ने जथे दा प्रशादा कीता। माता निहाल कौर जी ने बाहों पकड़िया संत गुरबचन सिंह हुणां दे सावें लै गई, बेनती कीती, महाराज 5 साल दी उम्र हो गई है, गलुए चों कुछ बोलदे नहीं, जो कुछ मंगना हुंदा है इशारे नाल मंग लैंदे ने। तो पूर्ण ब्रह्म वेते महात्मा बाबा गुरबचन सिंह हुणा सह सुभा बोल प्रगट कीते, कहंदे माई तू कहनी है ये तेरा फरजंद बोलदा नहीं है, समा आवेगा जदों ये बोलेगा, एदी तकरीर दिल्ली ताईं गूंजेगी, एदे बोल दुनिया खड़ खड़ के सुनिया करेगी। एदे बोलां दी अजमत दे उत्ते दुनिया चलिया करेगी। इतिहास गवाह है, इत्थे कोई किसे दे कहे ते कंडा नहीं सहार सकदा। उस सूरमे दे बोलां ते हज़ारां नौजवान दीन दी खातर सिर तली ते रख के शहादतां पा गए। इनू बाणी कहंदी है, भगत मुखे ते बोलदे से वचन होवंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुणंदे। ये उस महापुरुष दे बोलां दा असर सी। जदों भारत वर्ष दी राणी इंदिरा गांधी दे वल्लों 1984 दे दरमियान जो इलैक्शन होनी सी, उहदे विच बहुमत हासिल करन दे इरादे नाल आनंदपुर साहिब दे मते नूं, पंजाब दीआं हकी मंगां नूं, राजसी धार्मिक मंगां नूं, संत जरनैल सिंह हुणां नूं वखवादी अतवादी अपने मीडिए राही ऐलान दिता। और अकाल तख्त साहिब हरमंदर साहिब ते जून दे महीने हमला करवाया इस मनशा दे नाल भी देश नूं पाड़न वालियां दा खुरा खोज अज मिटावांगी। और ये सनातन मती हिंदू मत दे लोग आखणगे भी ये दुर्गा देवी है। इन्हें देश नूं चीरन दा मनशा रखण वाले बाबा जरनैल सिंह नूं मार मकाया है। वोटां इहनूं पाउणीआं चाहीदियां ने। 1 जून नूं हमला करवा दिता। 1.5 लाख दे करीब फौजां दा घेरा है। घमसान दा युद्ध उत्थे मचिया है। और इस युद्ध के दरमियान जदों 1 जून नूं गोली चली है, भाई महंगा सिंह बब्बर शहीद होए, अखंड कीर्तनी जथे दे सिंह। 2-3 जून नूं करफ्यू लगा रहा, गोलीबारी बंद रही। फिर 4 जून नूं अमृत वेले हल्ला बोल दिता गया। संत जरनैल सिंह होना, भाई अमरीक सिंह होना, बाबा ठारा सिंह होना, जनरल शबेग सिंह होना जंग लड़ी। और एक इंग्लिश दे विच विद्वान लिखदा है
up to 1.5 lakh Indian army troops were sent to the northern India. ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ, ਗਨ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਟੈਂਕਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 200-250 ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿਸ ਨੇ ਛਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਤੇ ਉੱਡੀ ਗਏ, ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਛਿਪੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਓ। ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗਾਂਡੀਵ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੋਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ, ਜਰਨਲ ਸੁੰਦਰ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁਗਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 4, 5, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂਰ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਊਰਾ ਗਰੂਰਸਤ ਵਰ ਮੁਲਕ ਮਾਲ व ਮਾਰਾ ਪਨਾਜ਼ ਯਸ ਦਾ ਅਕਾਲ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੈਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਸਟ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ असूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। जदों धर्म के सिद्धांत ते असूलों ते कोई चलता है, फिर असूलों तो वो पासा नहीं वटदा, चाहे सिर देना पै जावे। ठीक है, खालसे शहीद होए, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਰਨਲ SK ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1962 ਦੀ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 1971-72 ਦੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ 250 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। $15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਤਾਈਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਥਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਢੋਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸੇ ਖਿਦਮਤ ਆਇਦ ਬਸੇ ਦਿਲੋ ਜਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੀਦ ਬਰਵੈ ਅਮਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਚਾਹੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਕੇ ਸਿਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪੁੱਛਿਓ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਵਾਸ ਔਨ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਗੂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਆਗੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਕੇ ਸਿਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਭੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਸਤ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ 1984 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। 1982 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਕਰਾਤਾ ਵਿਖੇ, 1983 ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਾ ਵਿਖੇ, 18 ਮਹੀਨੇ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਤੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 1983 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਜਾਤਰੂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਇਰਲੈਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀਵ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ
तो ਜਿਹੜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। तो अगलिया ने बदला लै लिया, तुसीं साडी दस्तार लाई है ते असीं बुलंद हस्ती अपनी रखनी है। सिखां दा इतिहास बड़ा मान मत्ता है, पर मैनूं एक भारत वर्ष के लोगों नाल गिला है। इन्हां वाकिया ही संतां नूं अतवादी समझिया सी, तां ही 84 वो जिहड़ा साल आया जदों इलैक्शन होई दसंबर दे विच राजीव गांधी नूं इन्हां लोकां ने 500 तो उपर पार्लीमेंटरी सीट सी, उहदे चों 400 तो उपर सीटां नाल जिताया। कई साल लंघ गए, 38 साल हो गए ने। करोड़ां रुपया संत जरनैल सिंह दी हस्ती नूं मिटाउण लई सरकारां ला दिता है, पर अज असीं वेखदे आ संतां दी अगे नालों भी हस्ती बुलंद हो रही है। लांतां ने राजीव गांधी ते इंदिरा गांधी नूं ते बाबा जरनैल सिंह दे नां दे डंके देशां देशांतरां विच वज रहे ने। अज दमदमी टकसाल दे 16वें मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा पिंडरां वालियां वल्लों आप संगत दे सहयोग दे नाल ये महान शहीदी समागम करवाए जा रहे ने। देखो कई बार असीं कह दिंने आ भी ये कादे दिहाड़े साडा ते नुकसान होया है। इस गल दा ख्याल रखियो, कुछ जंगां जितण लई नहीं अपने वजूद नूं बचाउण लई लड़ियां जांदियां ने, ते हरदा वो है जिहड़ा झुकदा है, जिहड़ा सिर दे दिंदा है वो हरदा नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिन्ना चिर बीज मिटदा नहीं है वो रुख नहीं बन सकता। ठीक है, 1984 तो 1994 दरमियान साडे हजारां नौजवान बेअंते पापी ने, KPS गिल ने चुन चुन के आतंकवाद का ठप्पा ला के शहीद कर दिते। पर 1984 की कुर्बानी ऐसी अजमत विखा गई। कैनेडा, अमेरिका, नॉर्दर्न सदਰਨ अमेरिका, ये वैसटर्न कंट्रीज, यूरोप, ये जिन्ने भी इंग्लैंड आदि देश ने 1984 तो पहला एक एक शहर विच एक एक गुरुद्वारा सी। अज मंजी साहब तो भी दास जिक्र कर रहा सी भी जे 5 गुरमुख लभणे हुंदे सन प्रशादा छकाउण लई ते नहीं सन मिलते, केसाधारी मोने कोने साडे वीर मिल जाते सन। 1984 तो बाद संतां दे लहू ने सिੱਖੀ ਦਾ बूटा इदां प्रफुल्लित किया। अज दुनिया दे बाहरले जितने भी मुल्क ने, कैनेडा, अमेरिका, किते चले जाओ, वैनकूवर वर्गे शहर, सरी वर्गे शहर, न्यूयॉर्क वर्गे शहर, हर शहर विच 15-15, 20 गुरुद्वारे ने। कादे लई गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी सिੱਖੀ दी सोझी आवे, सिੱਖੀ प्रफुल्लित होवे। ये संत जरनैल सिंह दी कुर्बानी है, उहदे लहू ने सिੱਖੀ दा बूटा होर हरिया भरिया कर दिता। शहीदां दा लहू सिंचदा है सिੱਖੀ दे बूटे नूं, सिੱਖੀ प्रफुल्लित रवे। और मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, जिथे बाबा जरनैल सिंह ने सिर दे के इतिहास बनाया, जिथे बाबा दीप सिंह ने, बाबा गुरबख्श सिंह ने, सब ये टकसाल दे मुखियां धड़ नालों सिर जुदा करवा के इतिहास सिरजिया है, उथे बाबा हरनाम सिंह हुणा ने नीति वरत के, सिर वरत के शहीदां दी यादगार श्री गुरु रामदास जी दे चरनां विच बनाई। जिन्हां नूं कदे लोक आतंकवादी कहिंदे सन, अज यादगार ते उन्हां नूं मत्था टेक के जाना पैंदा है। 1984 दे शहीदां दी ओह महान यादगार बनी हुई है। दुनियावी विद्या लई सैकड़े विद्यार्थियों नूं दुनियावी स्कूल चला करके, कॉलेजेस चला करके दमदमी टकसाल जोड़ रही है। देखो विद्या विचारी तो परोपकारी, चाहे अध्यात्मक विद्या है चाहे दुनियावी विद्या, दोने जरूरी ने।
ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਐਮਏ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 13 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਲੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 13 ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੂਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦਹ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਸੂਦ ਰਾ ਚੇ ਕੁਨਮ ਕੋ ਜੇ ਖੁਦ ਬਰੰਜ ਦਰਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ स्वयं ही ईर्खा की अग्न में जल जाएंगे, तू क्यों पश्चाताप करता है। चिंता की लोड़ नहीं, ईर्खा वाले ईर्खा विच ही सड़ जाते ने। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाबा हरनाम सिंह हुणा कोलों सेवा लै रहे ने। आप संगतां दा सहयोग है। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।